إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. أخوتي في الله، نواصل اليوم دروسنا فيما يتيسر من شرح الأربعين النووية، وهذا الشرح المعتمد على شرح فضيلة الشيخ عبد السلام الشويعر حفظه الله تعالى. انتقلنا وننتقل اليوم إلى الحديث الخامس، والحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها. نعم زيد ما شاء الله. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم أحسنت، جيد. Donc on passe aujourd'hui à un nouveau hadith, le hadith numéro 5 des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Donc il dit l'auteur rahmatullah alayhi, selon la mère des croyants, Abdillah Aisha radiyallahu anha. Donc la kunya d'Aïcha était Abdillah. Donc Aïcha, la femme du prophète alayhi salatu wassalam, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. باختصار كل عمل ليس عليه أمر شارع فهو مردود على صاحبه. هذا هو المعنى المجمل لهذا الحديث. كل عمل ليس عليه أمر شارع أي أمر الله تبارك وتعالى فهو مردود على صاحبه. وهذه الرواية متفق عليها، أي واردة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. أما رواية لمسلم فهي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc il dit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, celui qui invente dans notre amr, c'est-à-dire dans notre religion, ay fi dinina afwan al-islam, dans notre religion qui est l'islam, celui qui invente quelque chose,
dans cette religion-là, ma laysa minhu, qui n'en fait pas partie, fahuwa raddun. Cela lui sera rejeté. Mardoud ala sahibi, sera rejeté contre son auteur. Voyez? Donc en gros, pour résumer cette parole, qui est déjà claire, toute action ne faisant pas partie d'un commandement du législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera rejetée. Elle ne sera pas acceptée. Elle ne sera pas valide. Elle sera donc rejetée contre son auteur. Ça, c'est la version que l'on retrouve dans les deux sahih, Al-Bukhari et Muslim. Quant à la version que l'on retrouve uniquement dans Sahih Muslim, c'est celle où il dit le prophète, alayhi salam, celui qui fait une œuvre à propos de laquelle notre religion n'a pas ordonné ou n'a pas légiféré, fahuwa raddun, ay mardoud. Elle sera rejetée. فهذا الحديث قال العلماء رحمهم الله وحفظهم إنه ميزان ظاهر الأعمال. هذا الحديث ميزان ظاهر الأعمال. وحديث عمر الذي في أول هذا الكتاب وهو الحديث الأول ما هو؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات. فحديث إنما الأعمال بالنيات فيه ميزان باطن الأعمال. طيب، فحديث عمر ميزان باطن الأعمال، وحديث عائشة ميزان ظاهر الأعمال. لأن العمل له نية وله صورة. العمل له نية أي نية صاحبه، وله صورة كذلك، له باطن وله ظاهر. فالصورة هي ظاهر العمل والنية باطن العمل. Donc les savants, qu'Allah les préserve, disent à propos de ce hadith numéro 5 que c'est notre mizan, notre balance sur laquelle nous allons peser ce qui est visible des actes. Nous allons peser sur la balance de ce hadith d'Aïcha ce que l'on peut voir des actes. Alors que le premier hadith des 40 hadiths nawawi, qui est le hadith de Omar, dans lequel il dit le prophète Mohammed alayhi salam, innama al-a'malu bin-niyyat. Les actes ne valent, n'existent qu'à travers les intentions. Qu'à travers les intentions. Le hadith de Omar, lui, c'est une balance aussi. Mais c'est une balance sur laquelle nous allons peser ce qui est invisible des actes. Autrement dit, les intentions. Autrement dit, les intentions. Donc on a deux balances. Une balance sur laquelle on va peser ce qui est invisible des actes, qui est le hadith de Omar. Innama al-a'malu bin-niyyat. Et une balance sur laquelle nous allons peser ce qui nous est visible et apparent des actes, et la forme apparente de ces actes-là, et c'est le hadith d'Aïcha. C'est le hadith d'Aïcha, radiyallahu anha. Taïb. Parce que l'acte, elle sera tout le temps attachée à ces deux choses. L'intention, bien sûr, qui est à la base, niyya, l'intention. Et secondo, eh bien, la façon dont elle sera faite, cet acte-là. Cette façon, cette manière, cette soura, l'image de cette adoration-là, eh bien, elle sera pesée sur la balance du hadith d'Aïcha qui est Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui fait une action qui, en apparence,
n'a pas été légiférée par le législateur, dit autrement Allah, subhanahu, elle sera rad, c'est-à-dire rejetée, mardoud. واضح هذا؟ طيب. فهذا الحديث اخوتي في الله من أصول الدين. كما قال الإمام أحمد وأبو داود وعليه مدار الدين. يعني على هذا الحديث مدار الدين، أي الدين يدور على هذا الحديث، أو من الأحاديث الذي يدور عليها الدين. وهذا الحديث يقتضي عددا من القواعد الكلية في الشريعة. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى قضية النهي عن البدع. نستفيد من هذا الحديث قاعدة، وهي قضية النهي عن البدع في الدين. فإن كل ما يتعبد العبد به ربه جل وعلا بغير ما شرعه الله سبحانه فإنه منهي عنه. إلى غيب شرع الله، فإنه منهي عنه. فلا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. هذه هي القاعدة الأولى من هذا الحديث. Donc ce hadith, fait partie des plus importants fondements de notre religion. Comme l'a mentionné, entre autres, Ahmed ou Abu Daoud. Et c'est même ce qu'on appelle Madar ud-Din, c'est-à-dire l'axe central, le pivot autour duquel la religion tourne. Ou il fait partie de ces hadiths autour desquels la religion tourne. D'accord? Donc ce hadith va impliquer un certain nombre de règles qu'on appelle al-qawa'id al-kulliyya, des règles générales, globales, dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. La première règle, eh bien tout simplement, l'interdiction d'inventer quoi que ce soit dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'innover, d'inventer une adoration qui n'a pas été légiférée et établie par le législateur. Et le législateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, personne d'autre. Donc tout serviteur qui prétendrait adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala par une chose qu'Allah tabarak wa ta'ala n'a pas légiférée, on dira qu'il aura innové dans la religion. Il aura innové dans la religion. Et cela, bien sûr, entre dans les interdictions les plus importantes et les plus graves, car il est interdit d'adorer Allah tabarak wa ta'ala si ce n'est à travers ce qu'il a légiféré. جيد. فمن أحدث في هذا الأمر، والأمر هنا هو الإسلام، ما ليس منه فهو مردود عليه ولو كان حسن النية، ولو كان حسن النية. جيد. فينبني على هذه القاعدة أن جميع البدع مردودة، ليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، لا. هذه القاعدة تقتضي أن جميع البدع سيئة مردودة على صاحبها ولو حسنت نيته. أي نعم. وكذلك من عمل عملا ولو كان أصله مشروعا ولكن عمله على غير ذلك الوجه الذي أمر به الله جل وعلا فإنه يكون مردودا كذلك بناء على
الرواية الثانية في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc pour résumer, la première règle, celui qui invente dans cet amr, dans cette chose, dans cette affaire, et on a dit que cela désigne, ce mot, il désigne l'islam, la religion. Donc celui qui invente, qui innove dans la religion de l'islam, ce qui n'en fait pas partie, cette chose, elle sera rejetée. Et ce, même si son intention est bonne. Même si son intention, sa niya, est saine, est bonne, et que la personne ne désire que faire le bien et montrer son amour pour Allah, montrer son amour pour le prophète Mohammed alayhi salam. Quand l'action est rejetée, est-ce qu'elle implique automatiquement une séi'at ou pas forcément si son acte était fait dans le but avec niya? Est-ce que ça implique automatiquement une séi'at ou pas? Après, ça rentre dans est-ce que la personne est consciente de cela ou pas. S'il est ignorant, dans ce cas-là, il n'aura pas de péché. Dans le sens, Allah tabaraka wa ta'ala dit, nous ne châtions pas un peuple avant d'avoir envoyé un messager. Ça veut dire que la personne, si elle est ignorante, elle n'est pas consciente que cela est interdit en islam, et qu'elle fait cela par peut-être imitation des autres qu'elle voit faire, par interprétation mauvaise des textes, mais pas par juhud. Dans ce cas-là, elle devra être conseillée. Mais celui qui est conscient de ça, qui est conscient, et qui sait que le prophète n'a jamais fait ce qu'il a fait, alayhi salam, ni les compagnons, et qui est tout à fait conscient de ça, bien sûr, il tombera dans l'un des pires péchés qui sont. L'un des pires péchés qui sont. Surtout que ces hadiths-là, le hadith d'Aïcha, il est très connu, ma'rouf. Très connu. Qui ne connaît pas de nos jours les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi? Tous les musulmans connaissent ce livre-là et forcément connaissent le hadith numéro 5 de ce livre-là. Non. Donc même si l'intention elle est bonne, l'acte sera rejeté. Et donc, à partir de cette qaïda, cette règle, nous pouvons dire que toutes les innovations sont rejetées. Toute innovation est rejetée. Même si l'intention est bonne. Même si l'intention est bonne. Même si la personne, comme on a dit, fait cela pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'elle ne fait que s'éloigner de lui à travers ses innovations. Et également, si elle fait une action qui a une origine dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle a une origine. Comme le fait de faire les adhkar, les rappels d'Allah tabaraka wa ta'ala, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. هذه الأذكار لها أصل. Elles ont une base, alhamdoulilah, bien sûr. Mais elle les fait d'une manière qui n'est pas conforme à ce qui a été rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam, comme le fait de le faire en groupe, d'une seule et même voix, en chœur, etc., etc. Eh bien, ces rappels, ces afkar, seront également rejetés. Bien qu'elles aient une origine. Bien qu'elles aient une origine. Elles sont rejetées parce que la manière est innovée. La manière est innovée. C'est ce qu'on appelle al-bida' al-idafiyya. Al-bida'u al-idafiyya. Les innovations relatives qui ont une origine, mais qui sont innovées dans la manière. Alors que les innovations qui n'ont aucune origine, on les appelle comment?
البدع الأصلية. البدع الأصلية. Les innovations يعني initiales, originelles, ou les bid'a idafiyya relatives. طيب. Donc la preuve, hein, dans le premier hadith, ou la première version, Man ahdatha fi amrina hada. Celui qui invente une chose, dans le sens celui qui crée une chose qui n'a aucune origine. Man ahdatha. Alors que dans la seconde version, il dit Man amila amalan laysa alayhi amruna. Celui qui fait une chose qui peut avoir une origine, lakin laysa alayhi amruna, dont la manière n'est pas conforme à notre religion. D'accord? Donc, on a dans ces deux hadiths l'interdiction non seulement des innovations yani asliya, mais aussi des innovations idafiyya. ولذلك القاعدة عند أهل العلم أن الأصل في العبادات الحرمة. الأصل في العبادات الحرمة التحريم. لا يجوز أن تعبد الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة بغير ما أو إلا عفوا أن يرد الدليل الشرعي على المشروعية. C'est la raison pour laquelle la règle, une des règles les plus importantes chez les gens de science, est que la base en termes d'adoration, c'est at-tahrim, c'est l'interdiction. Ça, c'est la base. Dis-toi que lorsque tu veux adorer ton Seigneur subhanahu wa ta'ala à travers un acte, sache que cela t'est interdit. Sauf s'il y a une preuve qui montre que c'est légiféré. C'est simple. Donc la base, quand une personne veut adorer Allah tabarak wa ta'ala à travers un acte, à travers une parole, à travers une croyance, elle doit se dire, j'ai pas le droit de le faire. Tant que je ne suis pas sûr que cet acte-là, ou que cette parole-là, ou que cette croyance a été affirmée par les textes. Et pas l'inverse. Pas l'inverse. Certains penseraient que là-bas, c'est que c'est permis, et que pour dire que c'est interdit, il faut une preuve qui l'interdise. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Car parfois, lorsque tu dis à quelqu'un que cette adoration-là n'est pas permise, car elle n'a pas de preuve prouvant qu'elle est permise, on te dit quoi? Ramène-moi la preuve que c'est interdit. Non, ce n'est pas à moi de ramener la preuve que c'est interdit. C'est à toi de ramener la preuve que c'est permis et que c'est légiféré. Il ne faut pas inverser les rôles. Pas inverser les rôles. Et la preuve que c'est interdit, ben tu peux lui dire le hadith al-khamis, le hadith Aïcha. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Alhamdulillah. طيب. Alors que, vous le savez sûrement, la règle concernant tout ce qui est extra-religieux, c'est l'inverse. Donc l'extra-religieux, la base, c'est al-hil. C'est la permission. C'est la permission. Illa an yarida ad-dalil ala tahrimihi. Alors que les choses extra-religieuses, lorsque tu veux manger un aliment, quelque chose, boire quelque chose, faire quelque chose, qui n'est pas de l'ordre de la religion, dis-toi que c'est permis. Dis-toi que c'est permis. Quelque chose qui relève du commerce, qui relève du travail, des métiers, de l'habillement, du logement, etc., etc., des contrats de location, des contrats de vente, des contrats etc., sache qu'à la base, c'est que c'est permis. C'est permis. Celui qui voudrait prétendre que cette chose extra-religieuse est interdite, c'est à lui d'amener la preuve que c'est interdit. C'est pas à toi.
Et là, souvent, on inverse aussi les rôles. Souvent, on te dit, prouve-moi que c'est permis ce que tu fais. Prouve-moi que ton commerce, il est halal. Et là, tu lui dis, al-aslu fi tijara al-hil. La base dans tout commerce, c'est la licéité, al-hil. Maintenant, toi, tu me dis que c'est haram. Ramène-moi ta preuve, alhamdoulilah, bien sûr. Je prends, je suis preneur. Je vais apprendre, je vais connaître, je vais apprendre ma religion. Wadah. Et on voit que souvent, les gens inversent les rôles. Inversent les rôles. Pour résumer, c'est dans la proportion à la religion, tout est interdit sauf ce qu'Allah a légiféré, et dans la dunya, tout est permis sauf ce qu'Allah a interdit. Ouais, oui. Ah, c'est assez bien résumé, non? C'est-à-dire, s'il n'y a pas de texte dessus, la chose. Voilà. Quand on parle, bien sûr, sauf ce qui est légiféré, c'est-à-dire sauf ce qui est prouvé par des textes, comme quoi cette adoration est permise. Tu vois? C'est pour ça qu'on dit al-aslu fil ibadat al-hurma. L'interdiction. Al-aslu fil ibadat al-hurma. Illa an yarid ad-dalil ala tashri'ihi. Ala mashru'iyatihi. En arabe, c'est clair. La base dans les adorations, c'est l'interdiction, sauf s'il y a une preuve, un dalil, qui montre que c'est légiféré. D'accord? Après, c'est de là qu'on va prendre une chose légiférée, par exemple, comme la récitation du Coran, et on va la mettre dans un autre contexte. Et c'est là où on part dans le bafia. Ça change. Parce que souvent, on va dire, ouais, mais c'est légiféré parce que la lecture du Coran, elle est permise. Du coup, il va lire peut-être le Coran pour inaugurer l'ouverture d'un commerce ou pour un défunt. Et c'est là où pour argumenter. Et c'est là qu'on rentre dans les deux versions de Hadith Aïcha. Dans une version, elle dit celui qui invente quelque chose, d'accord? Donc lui, il a inventé une chose qui n'existait pas, qui n'a pas d'origine. Et dans la seconde version, il dit Man amila amalan laysa alayhi amruna. C'est-à-dire celui qui fait un acte qui a une origine dans la religion. Man amila amalan lahu aslun fi sharia. طيب لكن ليس على كيفيته أمرنا. Mais sur le comment, la manière, la façon de faire, et la manière, ça peut être le moment, comme tu as dit, le moment, à l'ouverture, je sais pas moi, d'un commerce, ou le fait de réciter le Coran sur quelqu'un qui vient de décéder, ce genre de choses. Là. L'interdiction concerne le moment qui a été choisi pour faire ça. Comme le fait de lever l'index quand tu dis La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Les savants ils disent que cet acte-là, lahu asl, elle a une base. Le fait de lever l'index quand tu mentionnes l'unicité d'Allah, wahdaniyat Allah, la ilaha illallah, lahu asl. Mais le fait de le faire à des moments précis, tout le temps, ça rentrera dans ce qu'on appelle al-bid'a al-idafiyya. Tu auras spécifié un moment particulier comme lorsque, par exemple, après le wudu. Après le wudu, beaucoup de gens, quand ils font la dua, à la fin de le wudu, ils lèvent l'index. Les ulama disent non. Le fait de spécifier ce moment-là précis, il te faut un dalil. Un dalil. Ou après la prière. Après la prière, lorsque tu fais l'adhkar, subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu akbar 33 fois. Et quand tu dis la ilaha illallah, là aussi pareil, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. Donc de manière générale, tu as le droit, mais de spécifier un moment particulier et de le faire constamment, tout le temps au même moment, il te faut un texte. Donc dans le temps, dans le moment, dans le comment, dans la quantité, dans l'endroit. Donc l'innovation peut concerner tous ces secteurs d'action. Le lieu, le moment, le comment, la quantité,
et ainsi de suite. Il y a une idée de gravité entre Idafiya et Asliya. Il y en a une qui est plus grave que l'autre. Allah, les deux sont interdits, Allahu a'lam. Les deux sont interdits. Les deux sont interdits, alhamdulillah. جيد. هذا c'est clair؟ نعم. فالقاعدة الثانية أن هذا الحديث يدل على قاعدة كلية في الفروع الفقهية وهي قاعدة أن النهي يقتضي الفساد. La deuxième règle que nous tirons de ce hadith est que ce hadith nous renvoie à une règle qu'on appelle kulliya, générale. جيد. والقاعدة الكلية التي لا تدخل تحت قواعد أخرى. C'est une règle générale qui n'est pas inférieure à une autre règle au-dessus d'elle. Non, c'est une règle générale qui englobe plusieurs choses. Notamment dans le furu' al-fiqhiyya. أي مسألة جزئية. مسألة جزئية. يعني تحت أصل كلي. Quand on parle de furu', on parle d'une question de jurisprudence, d'accord, qui est inférieure à une règle générale. Al-Muhim. Et cette règle dit que ce qui est interdit par la législation d'Allah Tabarak wa Ta'ala, elle entraîne, on a dit, le rejet, rad, mais elle entraîne également fasad hadha al-amal, l'invalidité donc de cet acte. L'invalidité de cet acte. واضح؟ فهذه القاعدة من أشكل القواعد عند أهل العلم ويهمنا في الخلاف فيها قولان. القول الأول أن المعتمد عند فقهائنا أن كل نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي فساد المنهي عنه. هذا هو القول الأول. القول الأول كل نهي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يقتضي فساد هذا المنهي عنه سواء كان عبادة أو كان معاقدة. سواء كان عبادة أو غير عبادة كالمعاقدات كنكاح، عقد النكاح أو عقد البيع وعقد الشراء، إجارة، استئجار أو غيره، إلا أن يدل الدليل على صحة كإثبات الخيار، فإن إثبات الخيار يثبت الصحة ونحو ذلك في بعض التصرفات. فهذا القول الأول هو المعتمد عند فقهائنا. Donc la règle que l'on vient de mentionner, qui dit que ce qui est interdit entraîne l'invalidité de cet acte. Il faut savoir que cette règle fait partie des règles sur lesquelles il y a le plus d'opinions divergentes. Chez les gens de science. Ici, on va s'intéresser à deux avis. Le premier avis, et qui est l'avis notamment privilégié par l'école des Hanbalites, qui dit que toute interdiction de la part du prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam, impliquera toujours l'invalidité de l'acte. Yani la chose n'est pas valide. Que ce soit une adoration, c'est clair, l'adoration elle est invalide, elle est rejetée,
ou une chose qui est comment dirais-je, des contrats liés à la dunya. Les contrats de ce bas monde, tels que le contrat de mariage, tels que un contrat de vente, d'achat, de location, etc. Si la chose qui a été faite a été interdite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle ne sera pas valide. Si le contrat de mariage que tu as contracté comporte une chose qui est interdite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ton acte de mariage n'est pas valide. Si ton contrat de vente comporte une clause qui a été interdite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton contrat de vente n'est pas valide. Il est caduc. Batil. Taïeb. Sauf, il dit le cheikh, sauf s'il y a une preuve qui indique que le contrat ou l'acte est quand même valide. Est quand même valide. Comme ce qu'on appelle dans le commerce, concernant notamment el-khiyar. On a ce qu'on appelle el-khiyar, lorsque deux parties signent un contrat de vente ou d'achat. Wal-khiyaru أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان هي البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا. فهذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما. Donc, sauf s'il y a une preuve qui indique que le contrat est quand même valide. Comme ce qu'on appelle al-khiyar. Donc, al-khiyar, il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les deux parties d'un contrat de vente, donc on a le vendeur et l'acheteur, pour faire simple. Le vendeur et l'acheteur. Bil khiyar ont toujours le choix de se rétracter. Ma lam yatafarraqa. Tant qu'ils ne se sont pas séparés du lieu du contrat de vente. Donc tant qu'ils sont encore au même endroit, le majlis, même s'ils se sont serrés la main et ils ont signé le papier, tant qu'ils n'ont pas quitté les lieux, ils peuvent se rétracter, ils ont le droit. C'est ce qu'on appelle el-khiyar. Alors qu'à la base, il est interdit. Une fois que tu as dit c'est bon, j'achète, je vends, j'achète, ça y est, c'est fini. Mais il y a une preuve qui dit qu'il est permis quand même de te rétracter tant que vous n'avez pas quitté les lieux. D'accord? Quitter les lieux physiquement. Donc ça c'est le premier avis chez les juristes dans cette question-là. اختار شيخ تقي الدين أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن رجب وغيرهم من أهل العلم أن الحقوق نوعان. فبعض العلماء فصل هذه المسألة وقال إن كان النهي لحق الله، إن كان النهي لحق الله تبارك وتعالى فإن النهي يقتضي الفساد مطلقا. بالنسبة لحق الله النهي يقتضي الفساد مطلقا على كل حال إلا أن يدل الدليل على صحته. Certains savants ont préféré détailler cette question. Et ils ont dit, et parmi eux on a le Cheikh Taqiyuddin, le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ainsi qu'Ibn Rajab et d'autres que eux, qui disent que al-huquq, les droits, sont de deux catégories.
Premièrement, on a les droits d'Allah. Le droit d'Allah tabarak wa ta'ala. Ils disent que si l'interdiction touche le droit d'Allah, dans ce cas-là, cela entraînera toujours l'invalidité de la chose. D'accord? Quand l'interdiction concerne le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cela fera que l'acte, la chose, sera obligatoirement caduque. Sauf s'il y a une preuve que cela est valide. Mais la base, c'est que c'est caduque, invalide. إن كان النهي لحق آدمي أو لحق آدمي فإنه يكون معلقا على إذنه. يكون معلقا على إذنه، إذن هذا الآدمي. فإن رضي صح، إن رضي صح، وإن لم يرضى لم يصح، ولا يصح رضاه إلا بعد العلم به، ومن ذلك ما يتعلق ببيع الفضول وما يتعلق بالغرر في المعاقدات وغيرها. Les droits concernant les êtres humains. On a vu le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala, on a dit que la base, c'est que c'est invalide. L'interdiction, il fait que la chose elle est invalide, sauf s'il y a une preuve qui dit qu'elle est valide. Concernant maintenant les droits des humains, des êtres humains. Il dit le cheikh, dans ce cas-là, on reviendra à la personne qui possède ces droits-là. Et on va lui demander, est-ce que tu es d'accord que cette chose-là soit faite? Est-ce que tu es d'accord? S'il est d'accord, on dit que l'acte est valide. S'il n'est pas d'accord, on dit que l'acte n'est pas valide. Jaïd. Mais on doit lui en informer pour justement savoir s'il est d'accord ou pas. S'il est consentant ou pas consentant. Et parmi ces droits-là, par exemple, c'est ce qu'on appelle bay' al-fuduli. وبيع الفضول أن يبيع الشخص مالا أو مال غيره. أن تبيع مال غيرك. هذا يسمى بيع الفضولي. من غير توكيل أو ولاية. Par exemple, ce qu'on appelle la vente al-fuduli. La vente al-fuduli, c'est le fait de vendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Tu vends un objet qui ne t'appartient pas. Tu vends un objet qui appartient à quelqu'un d'autre. Sans que la personne t'ait délégué quoi que ce soit ou t'a chargé de faire ça à sa place. À la base, on dit que هذا العقد باطل. Ce contrat de vente, il est باطل, il est caduque. La chèque. Par contre, si on demande ensuite à la personne qui possède ce bien-là, est-ce qu'elle est consentante ou pas? Est-ce qu'elle désire que le contrat se fasse quand même, bien qu'elle n'était pas au courant à la base? Si elle dit oui, je suis consentant, le contrat il est valide. Si elle dit non, on annule le contrat. On annule. Donc on voit que concernant les droits des humains, fi tafsil. Il y a des détails. Alors que le droit d'Allah tabarak wa ta'ala, non. Batil. Mutlaqan. Concernant également le gharar, ce qu'on appelle le gharar. الغرر هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. فهو إذن البيع مجهول العاقبة والسبب للعداوة والبغضاء لما فيه من الظلم والخداع. Et également, on a l'exemple de ce qu'on appelle al-gharar dans la vente et l'achat al-gharar. Donc al-gharar, c'est ce qui est en apparence une tromperie envers le client. La vente comporte une sorte de tromperie
à l'encontre du client. Et il y a des informations que le client ignore et qui comportent donc des risques trop conséquents par rapport au client et à l'acheteur. Et ces risques-là font que parfois, souvent, il y a des litiges, des conflits entre le vendeur et l'acheteur. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit la vente de gharar, la vente à risque. La vente à risque qui fait que le client ignore des choses qu'il est obligé de connaître avant d'acheter. Pour éviter justement toute injustice, toute tromperie, toute fraude et escroquerie. D'accord? Donc là, c'est pareil. Si on fait cela, à la base, on dit que le contrat, il est invalide. Le contrat où il y a un gharar, où il y a une tromperie, il est invalide. Maintenant, si le client, lorsqu'on lui dit, il dit, c'est pas grave, je garde quand même, je l'achète quand même, le contrat, il est valide. On ne va pas dire, non, il faut refaire le contrat après, non. Le contrat, il est valide, alhamdoulilah. Mais si elle dit, ah non, moi, je vais annuler du coup ma vente, mon achat, on annule. واضح؟ طيب. القاعدة الثالثة التي نأخذها من هذا الحديث وهو أن من أهل العلم رحمهم الله قرروا قاعدة كلية وهو أن القرب والرخص لا تكون بمحرم ولا تقع به فلا يترخص بوسيلة محرمة. أمثلة: من سافر سفر معصية، من سافر معصية، فإنه لا يترخص بقصر الصلاة، لا يترخص بقصر الصلاة لأنه مسافر سفر معصية، فلا يقصر صلاته ولا يجمعها، لا يجوز له أن يجمعها، ولا زيادة في المسح على الخفين بأكثر من يوم وليلة. ومن كسب كسبا محرما، كسب مالا محرما، فإنه لا يقبل منه في التصدق، لا يقبل منه في التصدق، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنما يكون من باب تخلص إن جهل مع مالكه المستحق له. وهذه قاعدة كلية تفريعاتها بمئين المسائل، مئات المسائل. Troisième règle que nous tirons de ce hadith, les gens de science ont émis une règle qui est kulliya, qui est générale. Donc une règle kulliya générale, c'est une règle qui n'est pas en dessous d'une autre règle, elle est au-dessus, tout au-dessus. Qui est que tout ce qui est de l'ordre, yani de al-qurab, des choses par lesquelles on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala, telles que la sadaqa, l'aumône, ou tout ce qui est de l'ordre des autorisations, rukhsa. Il faut que ces adorations ou ces autorisations ne soient pas liées à un interdit. Parce que si elles sont liées à quelque chose d'interdit, elles ne pourront pas exister. Il n'y aura pas d'autorisation. Elles ne seront pas valides. Jaïd. Exemple pour que vous compreniez mieux, Inch'Allah Ta'ala. Celui qui fait un voyage, mais un voyage pour un but qui n'est pas autorisé. Un voyage donc interdit. Dans ce cas-là, les savants disent qu'il ne lui est pas permis de raccourcir ses prières, comme pourrait le faire un voyageur lambda. Il ne pourra pas réunir salat al-dhuhr ma al-asr.
ou al-maghrib ma'a al-isha. Il ne pourra pas faire le masih sur les chaussettes plus de 24 heures. Alors qu'à la base, le voyageur a cette autorisation-là, qui est de réunir ses prières, qui est de raccourcir ses prières de 4 unités, qui est de faire le masih pendant combien de jours? Ouais, pour le voyageur. Naam. 3 jours. Mais comme son voyage il est haram, du coup, elle n'a plus le droit de profiter de ces rukhas, de ces autorisations-là. Et de la même manière, celui qui a acquis un argent qui n'est pas licite, qui a acquis un salaire, un revenu, une ressource qui n'est pas halal, qui n'est pas licite, et bien également, celui-là, même s'il le donne, il ne sera pas récompensé comme le serait celui qui fait une sadaqa. Il n'aura pas la récompense du sadaqa. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il est tayyib, il est bon, et il n'accepte que ce qui est bon. Il n'accepte que ce qui est bon. D'accord? Mais tout ce qu'il devra faire, c'est s'en débarrasser dans l'intérêt général des musulmans. Si bien sûr la chose n'a pas été volée, dans ce cas-là, il devra la rendre à son propriétaire, bien sûr. Mais sinon, il devra s'en débarrasser dans l'intérêt général des musulmans. Et il sera récompensé, Inch'Allah aussi. Pas par rapport à la sadaqa, mais par rapport à sa tawbah. Par rapport à sa tawbah. Donc cette règle-là, également, on a dit, fait partie des règles de laquelle nous pouvons tirer des centaines et des centaines de masaïl, de questions, alhamdoulilah. D'accord? Donc ça fait combien de règles en tout? 3. La première, on a dit, le fait que toute innovation dans la religion est interdite. Et qu'on adore Allah tabaraka wa ta'ala qu'à travers ce qu'il a légiféré. Deuxième règle, on a dit, tout ce qui est interdit entraîne l'invalidité de la chose. Entraîne l'invalidité de la chose. On a mentionné les 2 avis. Un avis qui dit que cela entraîne l'invalidité de la chose de manière absolue. Et le second avis qui dit que quand c'est le droit d'Allah, c'est invalide. Et quand c'est le droit des humains, eh bien cela reposera sur le consentement ou pas de la personne. Et la troisième règle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout ce qui est en rapport avec les autorisations, avec les adorations, certaines choses qui rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, ces choses-là ne pourront pas exister si c'est relatif à quelque chose qui a été interdit. Qui a été interdit, d'accord? C'est clair, Ikhwan? Du coup, si j'ai un contrat de prêt à taux zéro, donc il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien, mais dans le contrat, c'est stipulé en petit que s'il y a un retard de paiement ou un mauvais paiement, on peut avoir des frais. Maintenant, moi, je sais que si j'ai un problème de paiement, je peux le faire prêter. Du coup, le contrat, il est caduc. C'est caduc par la clause. Eh oui. Donc, Ah, je n'ai pas recours même si à la base, c'est vraiment un taux zéro. C'est pas le taux zéro qui pose problème. C'est le risque encouru. C'est le risque encouru et c'est la clause qui fait que le contrat il est interdit. Qui fait que le contrat est interdit. Il y a souvent des taux zéro, mais ils ont ça en petit en fait. Ouais. Un taux zéro, un vrai taux zéro, mais. Non, le taux zéro, il n'y a pas de problème. Mais c'est je ne sais plus comment on appelle ça. Les agios. Les agios. Voilà. En cas de retard de paiement, tu as des pénalités. Ça, c'est interdit. Vous voyez? Et là, en islam, si tu prends le premier avis, qui dit que tout ce qui est interdit rend le contrat caduc. Rend le contrat caduc. C'est la législation. Après, dans la réalité, c'est autre chose. Marie, tu voulais poser une question? Non, c'était pour répondre aux chaussettes et rajouter que quoi, on ne pouvait pas non plus se passer du jeûne quand on voyage dans un voyage illicite. On n'a pas la facilité de rompre le jeûne durant le voyage, etc. Tu n'as pas les mêmes autorisations. Est-ce Est-ce que c'est interdit ou permis
Non. Non, c'est pas. Si l'activité que tu vas faire est une activité qui est autorisée, aucun problème. Alhamdoulilah. Si dans un contrat de vente, il y a une clause qui n'est pas permise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais est-ce que du coup ça rend l'argent de la vente haram ou pas? S'il y a une clause dans le contrat qui est interdite, Pas autorisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ça rend l'argent de cette vente haram? il faut un exemple particulier. Là, c'est très vaste. Ça dépend de la clause, ça dépend de. Il faut un exemple précis, Inch'Allah. Comme là, par rapport aux agios et tout, tu vois. C'est précis. Ah. C'est bon, quoi? Moi j'avais une question pour Riyad, juste avant. Ah. Le droit de rétractation. Comme ici, nous en France, quand on achète quelque chose, on peut se rétracter plus tard. Ah. Est-ce que nous c'est autorisé dans ce cas-là, ou si on est dans un pays qui l'interdit, tu vois, on ne peut pas, si selon les textes, on ne peut pas se rétracter après. Ah. Dès que c'est fait. Mais par exemple en France, on a 14 jours, un mois aujourd'hui. Alors là, il faut savoir que nous, on est rentré vraiment en surface. Mais quand tu creuses, il y a bien sûr des exceptions. Il y a plein de choses qui vont venir. Mais ça, on l'étudiera, Inch'Allah Ta'ala, dans les cours de fiqh, bi'idhnillah azza wa jal. On n'est pas là pour vraiment détailler, c'était juste des exemples pour que l'on comprenne la règle de manière générale. Après, ça rentre dans le bab de tijara. هذا من كتاب الفقه إن شاء الله تعالى. فيكم بارك الله. طيب. 3 minutes? Subhanallah. طيب. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: من باع بيعا محرما فبيعه باطل. بيعه باطل. ومن صلى صلاة تطوع لغير سبب في وقت النهي فصلاته باطلة. وهذا يندرج تحت هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا من صلى صلاة تطوع بغير السبب في أوقات النهي فصلاته باطلة، لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فهو رد فصلاته مردودة. ومن صام يوم العيد، صام يوم العيد، معروف أن الصيام يوم العيد منهي عنه، لا يجوز. إذا من صام يوم العيد صيامه باطل. طيب، وهلم جرا، لأن هذه كلها ليس عليه أمرنا، أي أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فتكون باطلة مردودة. Et pour exemplifier encore, concernant les deux hadiths d'Aïcha ici, donc celui qui vend quelque chose qui est interdit, sa vente elle est caduque, elle est nulle, sa vente elle est nulle, parce qu'il a vendu quelque chose qui est interdit. Celui qui fait une prière facultative, mais qui n'a aucune cause particulière, durant les moments qu'on appelle waqt al-nahi, les moments d'interdiction de prier, comme ba'd al-shuruq, après le lever du soleil, pendant quelques minutes, comme avant salat al-dhuhr, durant quelques minutes, comme après salat al-asr jusqu'au maghrib, comme avant le maghrib aussi d'ailleurs.
Donc celui qui fait une prière facultative durant ces moments-là, sans qu'il y ait une cause spécifique, sa prière, elle est invalide, elle n'est pas acceptée par rapport à ce hadith. Car il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait une action sur laquelle notre religion ou le commandement d'Allah n'a pas établi, elle est rejetée. Donc sa prière, elle est rejetée. Par contre, bien sûr, si elle a une cause, dans ce cas-là, sa prière, elle est valide et elle est acceptée. Comme par exemple, Tahiyyat al-Masjid. Tahiyyat al-Masjid, le fait de faire 2 rak'ah avant de t'asseoir à la mosquée, quand tu rentres dans la mosquée, elle a une cause, elle a un sabab. Donc même si tu rentres à la mosquée, mathalan, avant le maghrib, tu as le droit de faire 2 rak'ah. Certains savants disent même que c'est obligatoire. Tu dois faire 2 rak'ah avant de t'asseoir. Si tu rentres mathalan, dans la mosquée ba'da shuruq, imaginons, eh ben, tu fais 2 rak'ah et tu t'assois. Parce qu'elle a une cause. Parce qu'elle a une cause. Parmi les causes également, le fait de rattraper une prière. Toi, tu n'as pas prié, mathalan, tu n'as pas fait, je sais pas moi, hein? Ou la sunna del fajr, les 2 rak'at que l'on fait avant la subh, tu arrives à la mosquée, tu n'as pas eu le temps de les faire. Et bien, une fois que tu as fait subh avec l'imam, tu te lèves, tu fais tes 2 rak'at, tu les rattrapes. Tu les rattrapes. واضح؟ ما في مشكل. Dans une musalla? Non, si c'est une musalla, du coup, il n'y a plus cette législation de faire tahiyya. Que c'est justement, elle porte bien son nom. Tahiyyat al-masjid. Tahiyyat al-masjid. Ça ne s'appelle pas tahiyyat al-musalla. Donc, si c'est un lieu de prière qui ne rentre pas dans l'appellation mosquée, d'accord? Et pour que ce soit une mosquée, il faut des conditions. Certaines conditions. Et parmi les conditions, qu'il y ait les 5 prières, qu'il y ait le Jumu'ah, et que cet endroit-là soit dédié à la communauté. D'accord? Donc une location, c'est pas un waqf. C'est pas une propriété de la communauté. Mais c'est une location. Du coup, toute location n'est pas une mosquée, n'est pas une masjid, c'est une musalla. C'est une musalla. Donc, vu que c'est une musalla, il n'y a pas de tahiyya. Il n'y a pas de tahiyya. Il y a souvent des convergences sur je rentre à la mosquée lors du Jumu'ah, et le khutbah qui est déjà en cours, l'imam est déjà sur le khutbah, je fais les 2 rak'at ou je m'assois directement. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce contexte-là précis. Le prophète, il faisait la khutbah et un sahabi, il est rentré. Et il s'est assis. Il n'a pas fait rak'atin. Le prophète, il lui a dit Qum, fasalli. Wa khafifha. Il a dit, mais allège-les. Fais 2 rak'at, mais légère. Donc ça prouve que il faut les faire et que les savants utilisent ce hadith pour dire que c'est obligatoire. Parce que même pendant la khutbah, il lui a dit lève-toi et fais-les. Là. Après, la majorité ils disent que c'est mustahab. La majorité, le jumhur, ala istihbabiha. C'est l'heure, non? Et voilà, alhamdoulilah, comme on a dit. Et celui qui jeûne aussi. Celui qui jeûne durant un jour qui est interdit de jeûner, comme le jour de l'Eid, son jeûne, il n'est pas accepté. Miskin s'est fatigué, il a eu faim, il a eu soif, son jeûne n'est pas accepté. Et si on te dit c'est quoi la preuve? Hadith Aïcha. Le prophète, il a interdit. Donc, ce qu'il a interdit rend la chose invalide. D'accord? Non. Alhamdulillah. On va s'arrêter là. On fait une pause de 15-20 minutes. Après, on reprend, Inch'Allah. C'est bon? Alhamdulillah. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.